کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. ہمیں بتایا گیا جی رفلی دین اس لیے کرتے تھے کہ وہ بت رکھ کے آتے تھے. وہ کوئی حدیث ہمیں آج تک نہیں ملی. مولویوں پہ جو ہے مولوی ان پہ کوئی یقین نہیں رہا. اگر وہ قرآن سے بھی دیکھ کے بات بتا رہے ہیں نا، مطلب پھر ہم خود کنفرم کرتے ہیں. اگر کوئی بابا بزرگ نیک تھا تو وہ اللہ پاک ان کی بخشش کرے، وہ اپنی جگہ نیک تھے، ہم ان کی امت نہیں. السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد عدیل. عدیل کدھر سے آیا ہوں؟ میں سیالکوٹ کے پاس ڈسکا سے. سیالکوٹ تو ہے ہی ہمارا. سیالکوٹ تو جو ہے نا اب اس وقت انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کے رہ گئے. جی بالکل. اچھا جی یہ بتاؤ ویسے آئے کیا کرنے تھے؟ بس علی بھائی سے ملنے کی چاہت تھی تو اس لیے آ گئے. اچانک ہی میں کل کام سے آیا ہوں تو بھائی لوگوں کا پلان تھا کہ ہم صبح جا رہے ہیں. میں نے ان کو بولا کون کون جا رہے ہیں. بھائی کا دوست تھا اور بھائی تھا. تو میں نے بولا مجھے بھی لے جائیں. انہوں نے بولا کوئی بات نہیں آپ آ جائیں. تو پھر اس وجہ سے میں آ گیا اچانک ہی. اچھا آپ کی اس سے پہلے جو فیملی بیک گراؤنڈ فرقہ کون سا تھا؟ جی ہم شروع سے اپنے نا مطلب گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں. اپنے ماموں لوگوں کے پاس ہی رہتے تھے ادھر ہی. تو وہ اہل سنت ہے. اہل سنت کون سے؟ بریلوی؟ بریلوی جی. تو وہ مطلب درباروں کو مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو ابھی تک بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بھی اسی طرح درباروں پہ جانا. تو درباروں پہ جا کے دعائیں وغیرہ جو ہمیں بتایا گیا. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو دادکے والے سائڈ ہیں وہ اہل حدیث ہے. اچھا وہ اہل حدیث ہے؟ جی اہل حدیث ہے. لیکن ہمارا ان کے پاس آنا جانا بہت کم تھا. تو ہم دیکھتے تھے انہیں نماز رفلی دین کے ساتھ اور طریقہ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد میلاد وغیرہ گاؤں میں ہونے، سب شرکت کرنا، سب کچھ کرنا. ایک میرا دوست ہے جو میرے ساتھ بھی آیا ہوا ہے، اس کا نام ہے عدنان بٹ. تو وہ بھائی علی کی ویڈیو دیکھتا تھا. تو وہ ہمارے پاس جب بیٹھنا، سنڈے کو چھٹی ہونی، فرائیڈے کو جب بیٹھنا، انہوں نے بولنا میرے بھائی کو یار اس بندے کی ویڈیو سنو کیا بول رہا ہے. میرے بھائی کے ساتھ اس نے ڈسکس کرنا، میں نے کبھی سننا کبھی نہیں سننا. تو وہ اس نے بولنا یار اس نے مطلب بابوں کے بارے میں یہ دیکھ ایسی ویسی باتیں کر رہا ہے. اس نے داتا صاحب کے بارے میں بولا. میں نے کہا یار سچ حقیقت ہے. میں نے کہا یار یہ داتا صاحب کے بارے میں بول رہا ہے مطلب غلط بندہ ہوگا مطلب. ٹھیک ہے. اس نے بولا اس کی کتاب وغیرہ ہے. میرے بھائی نے سنی اس کی. میرے بھائی نے 1 ویک 15 دن علی بھائی کی ویڈیوز دیکھی. اس نے بولا سنیں آپ. میں نے کہا چلے بھائی ہے سنتا ہوں. میں نے داتا صاحب والا واقعہ جو تھا وہ ویڈیو دیکھی جو انہوں نے کتاب کشف المجوب میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اور بھی جو کافی زیادہ. تو پھر مجھے علم ہوا کہ علی بھائی تھوڑا تھوڑا جیسے حدیثوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں مطلب سننا چاہیے اور ڈیٹیل دینی چاہیے. کیونکہ آج تک جو سنی بندے ہیں انہوں نے بس بتایا ہی ہے، کچھ دیا نہیں. ہم لوگ محفلوں میں جاتے تھے، ادھر جا کے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا ہے. میں جھوٹ کوئی نہیں بول رہا، نہ مجھے کوئی فائدہ جھوٹ بولنے کا. ہمیں بتایا گیا جی رفلی دین اس لیے کرتے تھے کہ وہ بت رکھ کے آتے تھے. وہ کوئی حدیث ہمیں آج تک نہیں ملی. ہم نے اپنے سنی مولویوں سے پوچھا بھی ہے. اس کے بعد یہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو دن نہیں چلا. وہ دن بھی چل گیا اور نماز بھی ادا ہوئی. اس کے بعد ایک اور واقعہ تھا وہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. تو اس طرح پھر میں نے سننا شروع کیا علی بھائی کو اور آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلتا گیا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا کہانیاں کڑوائی ہیں. تو وہ بھی بات کہ نبی پاک نے شاید کسی صحابی کو بولا تھا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہوں اور آپ کی والدہ آ جائیں تو وہ آواز دیں تو آپ نماز توڑ دیتے کہ نہیں توڑتے. تو یہ مطلب تو وہ بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ملی. میرا ایک دوست ہے ابھی بات ہوتی تھی اس سے، تو اس نے مجھے بولا اگر تجھ سے یہ سوال ہوتا تو کیا کرتا، نماز توڑ دیتا کہ اپنی والدہ کی بات سنتا. لیکن میں نے جب علی بھائی کی ویڈیو دیکھی تو اس میں بھی کوئی ایسا کوئی موقف ہے ہی نہیں تھا، نہ کوئی حدیث تھی. تو پھر جو بھی ابھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم کنفرم کر لیتے ہیں. کیونکہ ابھی ہمیں مولویوں پہ جو ہے مولوی ان پہ کوئی یقین نہیں رہا. اگر وہ قرآن سے بھی دیکھ کے بات بتا رہے ہیں نا مطلب پھر ہم خود کنفرم کرتے ہیں تو یقین کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اتنا جھوٹ پھیلایا ہوا ہے. تو بس اس وجہ سے تو اب الحمدللہ ہم رفلی دین بھی کرتے ہیں اور علی بھائی کی محبت کی وجہ سے ادھر بھی آئے ہوئے ہیں اور جو حق ہے وہ سچ ہے اس کو مان کے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ.
अच्छा, जब आपने अली भाई को सुनना शुरू कर दिया, आपका भाई तो पहले से सुन रहा था, जी जी। तो घर वालों में या दोस्तों में, फैमिली या कोई आगे पीछे मस्जिद को प्रेशर भी आया? कोई लोगों ने आगे कहा हो कि ये क्या कर रहे हो? कोई है स्टोरी इस तरह की भी? तो बताओ। शुरू में हम थे क्योंकि पूरी ज़िंदगी में कभी रफली दैन किया नहीं, पता नहीं। तो मैंने आज तक बोला, मैं रायविंड पे गया हूँ 3 दफ़ा, 3 दिन रह के आया इज्तिमा पे भी। अच्छा। उसके बाद नहीं, आप तो बरेलवी थे, रायविंड किधर चले गए? मेरा दोस्त है, उसके जो मामू लोग हैं वो पेशावर वाले हैं, तो वो रायविंड जाते हैं। उसका एक कज़न है, वो 9 साल का कोर्स कर रहा है उधर। उसने बोला कि आप आएँ, तो फिर दोस्त मेरे ने बोला मेरे साथ चले आप, तो मैं फिर चला गया। उस दोस्त घर वालों इजाज़त दे दी? जी, घर वालों ने इजाज़त दे दी। अच्छा, चले आगे तो चलते हैं। उसके बाद रायविंड रह गया, जो मुझे अच्छा लगा ना, तो आस्ता आस्ता अच्छा लगता था, पता चलता था। तो घर वालों ने मतलब बोला कि वो हम सुनते थे, किसी को बताया तो था नहीं था। तो जब रफली दैन की बात हुई, मैंने पूरी वीडियोस देखी 1 घंटे जो 21 मिनट की है नमाज की, नमाज जनाजा, ईद की नमाज, सब सुनी और देखी। वाहिद अली भाई हैं जिनकी मैंने 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो देखी है। उससे पहले मैं आज तक किसी मौलवी की वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी। सही है, नहीं देखी आज तक मैंने, ठीक है। तो फिर मैंने वो रफली दैन शुरू किया। मोहल्ले के जो लोग थे, मतलब वो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जो मामू लोग हैं वो नहीं करते, तुम पीछे से। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे से अहले हदीस हैं, रफली दैन मेरे दाद के सब करते तो हम भी करें। तो वो नबी पाक की सुन्नत है। आप लोग बोलते हैं हम सुन्नी है, लेकिन सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे कोई भी। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला ये तुमने किस तरह नमाज शुरू कर ली, मतलब ताने। मैंने बोला यार हदीस से शुरू की है, मैंने खुद घर से थोड़ी बनाई है। बिल्कुल सही है। मैंने उनको दिखाया, फिर बताया, तो इस तरह नमाज शुरू की। दोस्त हैं अभी कोई नहीं करता रफली दैन, बट मैं कर रहा हूँ तो भाई भी कर रहा है। तो इस तरह मामू लोगों के हम जब बैठते हैं, हमारी ये डिस्कस होता है कि छोड़ दें, अगर कोई बाबा बुजुर्ग नेक था तो वो अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, वो अपनी जगह नेक थे, हम उनकी उम्मत नहीं। बिल्कुल सही, नबी पाक की उम्मत है। बिल्कुल सही। हम उन्हें गलत नहीं बोलते, अगर उनकी किताबें मनसूख की हुई हैं उनकी तरफ, तो हमें उनसे कोई गर्ज नहीं। अगर नेक है ठीक है, हमें नबी पाक की उम्मत है, नबी पाक के रास्ते पे चलना चाहिए। तो इस तरह समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ में नहीं आता। लेकिन हमें मेरे अब्बू की सपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि ठीक है बेटा ये हक है और सच है, ये करना चाहिए। अच्छा, अब्बू की सपोर्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद वालदा लोगों ने भी नहीं रोका, लेकिन जो माशरा वो एक घर है अहले हदीस का जो रफली दैन करता है, और गाँव में सारे सुन्नी हैं। तो मतलब हम 2-3 लोग हैं जो रफली दैन करते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं करता। ये वाक़या है। अच्छा, घर वालों की अब क्या पोजीशन है? अपने घर में भी दावत दे रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें बता रहे हैं, बस वालदा को, मामू को? जी सबको बता रहे हैं। क्या रिएक्शन क्या है? कोई बात सुन रहे हैं? क्या सब बिहेव कर रहे हैं? क्या बर्ताव हो रहा है अब आपके साथ? बर्ताव नहीं, उनको बता रहे हैं, सब डिटेल्स देते हैं हदीस वगैरह की। पहले दरबारों पे जाते थे, लेकिन अब घर वाले कोई भी नहीं जा रहा। तो अच्छा जी, तो आस्था बोल भी दिया आगे कि पर्दा स्टेप डाउन कर लिया ना? जी, उनको बात समझ आ रही है? समझ आ रही है माशाल्लाह ताला, अल्लाह के करम से। तो उनको बता भी दिया कि अभी नहीं जाना, अल्लाह से डायरेक्ट मांगे, उसके बाद कोई नहीं, ठीक है। तो ये निज़ाम है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। घर वाले भी बहुत अच्छी तरह से मतलब बात को फॉलो कर रहे हैं अल्लाह के करम से। सही हो गया। तो हम भी अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होगा। और मस्जिद में, जो गांव की मस्जिद है जहाँ पे आप नमाज पढ़ते होगे, कोई परेशानी तो नहीं आ रही रफ़ायदान करते हुए? क्योंकि आप कह रहे हो हम तो 2-3 ही हैं बस लोग उधर गाँव में। नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं। मतलब वो लोगों ने हमें कभी नहीं मना किया कि नहीं, वो बोलते हैं सुन्नत है, ठीक है करें हम। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत हम उनकी जो हक पे है वो बोलेंगे, ज़बरदस्त। हमें नहीं रोका। तो उन्होंने बोला, हमने पूछा भी रफली दैन, उन्होंने बोला ठीक है सुन्नत है, आप कर सकते हैं, गुनाह नहीं करे। अच्छा। मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं करते, हमने आपसे सारी ज़िंदगी। ये किसने बोला? इमाम हसन साहब ने? जी इमाम। अच्छा माशाल्लाह। जी इमाम हसन साहब, ज़बरदस्त। ठीक है। आपने जब पूछा कि आप क्यों नहीं करते तो क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला जो 4 इमाम थे वो मुझे नाम नहीं आ रहा, ठीक है, हनफी मालिकी। बोला हाँ जी हनफी। जी। उन्होंने बोला इमाम आजम को हम उन फॉलो करते हैं, ठीक होगा, उनकी फिक्र को लेकर चलते हैं। जी उनको नहीं। सही होगा। ये उनका जवाब था। अगर 3 कर रहे हैं तो 1 नहीं कर रहे, तो 3 तो सही है उनसे। हाँ, तो उन्होंने बोला मतलब हम उनको फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे, पर हम करेंगे अब। ज़बरदस्त। चलो जी। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट टाइम आए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया। चलो जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। आज आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह, बहुत और इंशाल्लाह पिक्चर भी बनेगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह भी आप बैठो, थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज कंट्री डन।